ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਤੋਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਵਿਠਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ, ਇਹ ਤੋਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਗਨਾ ਇਸ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਆ। ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਔਰ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ 1757 ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੱਕੜ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਧਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, लिहाजा एक दूजे ने जुल्म नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं पहुंचा हूं लाहौर और मार रोड पर इस वक्त जमजमा तोप, जिसको भंगियों वाली तोप कहा जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कब से यहाँ पड़ी है, इस तोप ने कितनी जंगों में हिस्सा लिया और किस दौर में ये बनाई गई, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। लाहौर का तारीखी मार रोड, उसके संगम में ये वाक़या तारीखी तोप, ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और एंजॉय करें कि ये तोप आई कहाँ से और कब से यहाँ पे पड़ी है और किन किन बादशाहों ने किस किस दौर में इसको इस्तेमाल किया। दोस्तों मैं चल रहा वा उस फुटपाथ ते जिहड़ा हैगा मार रोड ते और अज मैं तुहानूं दिखा रहा एक बहुत ही पुरानी तारीखी तोप, जिन्हों जमजमा तोप भी कहा जाता है ते भंगियां वाली तोप भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह जनाब मार रोड ते अल्फ्रेड वोलनर का जिहड़ा है ना वो मुजस्मा है। ये बिल्कुल कोल थोड़ा अगे जाके तो जनाब वो तोप नस्ब हैगी है जिन्हें बहुत सारिया सदियाँ वेखियां ने, जंगां 'च हिस्सा लिया। तो यह जनाब दोनों सड़कों के दरम्यान कबूतर तो कबूतरों के कोल टाउन हॉल के सामने एक बहुत ही कदीमी तोप रखी गई है, जिहड़ी कि जमजमा तोप या भंगियां वाली तोप कहा जाता है। इस वीडियो के तुहानूं मैं हिस्टरी दसांगा और तुहानूं ताकि पता चले कि यह तोप इत्थे क्यों पई है और ये कित्थों आई, किन्ने बनवाई। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਮਾਰ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਤੋਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਵਿਠਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ भंगियां वाली तोप। अच्छा दोस्तों, यह तारीखी तोप है जिन्हों अहमद शाह अब्दाली के हुक्म ते उहदे वज़ीर शाह वली ने 1757 विच बनवाया। इसकी लंबाई 14 फुट ते 4.5 इंच ते इहदा कतर जिहड़ा वो हैगा 9 इंच, यानी कि जिहड़ा इहदा मोटाई है। ते इहदा जिहड़ा हैगा 1761 विच अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की जंग दे विच इस्तेमाल किया मराठिਆਂ के खिलाफ। तो उदों बाद फिर जिहड़ा ना इन्हें काबल तो वापसी तो लाहौर के गवर्नर के सपुर्द कर दी है तोप। तरीक कहती है कि 1762 तोप एक सिख जरनैल हरी सिंह भंगी के कब्जे च आ गई और भंगियों की जो मिसल है ना भंगी के नाम से जो है ना ये जी ये तोप मशहूर हो गई। बाज का चरत सिंह जोड़ा सी गुजरां का इन गुजरां लै गया। 1806 ये तोप मुख्तलिफ भंगी सरदारां दे जेरे इस्तेमाल रही, ठीक है ना। आखिरकार रंजीत सिंह ने 1802 ये तोप नूं अमृतसर तो लाहौर लिया, ठीक है ना। ये अमृतसर भी जा चुकी तोप ना, क्योंकि उदों तो पाकिस्तान हिंदुस्तान सारा इकट्ठा हुंदा सी। ते जो अंग्रेज़ों ने लाहौर पर कब्जा किया तो उदों इनू मार रोड यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने अजायब घर के दरम्यान नुमाइश वास्ते रख दिता, ठीक है जी। लो जी, यह जी हैगी है ना तोप, ये उत्ते पित्तल का अज भी जो ना ये लिखिया, इसकी हिस्टरी लिखी है, थल्ले एक लिखी प्लेट एक उत्ते लिखी है, ठीक है ना। तो ये जी हैगी है ना वो बहुत सारी तारीखी हैसीयत हैगी है। ये तोप 1860 तक जी है ना ये दिल्ली दरवाज़ा लाहौर का ना वो सामने खड़ी रही। तो फिर उस तो बाद 1864 वज़ीर खान की जी बारादरी वो सामने रखी गई। 1870 की जी टुलिंडन मार्केट 1870 वो सामने खड़ी कर दी गई। तो हुण इस वे जी है ना ये लाहौर म्यूजियम तो जोड़ा टाउन हॉल है वो बिल्कुल दरम्यान ये खड़ी है। तो जनाब इत्थे बह के मैनू वो पुरानियां यादां आ गई ने कि जोड़ा ना ये तोप ने किन्ने कुछ जंगां 'च हिस्सा लिया, किन्ने कुछ बंदे मारे, किन्ने कुछ जिहड़े ने
ਬੇਗਨਾ ਇਸ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਤੋਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੋਪਾਂ ਬਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਤੋਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜੁਜ਼ੀਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਔਰ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ 1757 ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਲਾਹੌਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਾਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ 1773 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਹਾਨਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੇ ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਿਆ। 1802 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੋਪ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਪ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਤਹ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਸਕਾ, ਕਸੂਰ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਖੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੁਹਾਸਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੋਪ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1870 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤੋਪ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿੱਕਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਪਹੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਪ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੋਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਧਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਡ ਹੈ, ਮਾਰ ਰੋਡ, ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਪਰਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੋਪ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਯਾਨੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਿਦਮਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਆ ਇੱਕ ਗੇਟ ਨੁਮਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਤੋਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰ ਰੋਡ ਹੈ। ਮਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਟੋਲਿੰਗਟਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਹਾਰ ਰੋਡ, ਰੀਗਲ ਚੌਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਰਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ, ਲਾਂਸ ਗਾਰਡਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਗੇ ਜਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੋਪ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤੋਪ ਹੈ, ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਤਰੀਖੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਨਿਆ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੈਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਇਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਖਸੂਸ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਐਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ। ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 2। ਇਹ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।